ब्रेक तो बाद एक बार मुड़ तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋਏ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ 3700 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨੂੰ। ਟਾਵਰ ਨੇੜਲੀਆਂ 2 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ 40 ਟਾਵਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ 3700 ਕਿਲੋ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ट्विन टावर ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और टावर ਨੇੜਲੀਆਂ 2 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ 40 ਟਾਵਰ ਖਾਲੀ कराए गए ਸੀਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। नोएडा के सैक्टर रानवे च बने सुपरटेक के गैर कानूनी ट्विन टावरों दोपहर 2:30 बजे के करीब ढह कर दिता गया। 100 मीटर तो वध उचाई वाले दोवें टावरों डिगन में सिर्फ 12 सेकंड लगे और तस्वीर देखा जा सकता है किस तरीके दे नाल पलक झपकते ही ये ट्विन टावर जो है तराशाई हो गई, ढह इन्हों कर दिता गया और किस तरीके दे नाल इत्थे एक चिट्टी चादर विछी हुई नजर आई और 12 सेकंडा के अंदर ये ट्विन टावर जमीनदोज हो गई। 3700 किलो बारूद के नाल इन्हों तराशाई किया गया। टावर नेड़लियां 2 सुसाइटियां ते 40 टावर भी इस दे चलते खाली करवाए गए सीगे। साडे नाल साडे सहयोगी नीलम बने हुए ने। नीलम, ट्विन टावर जो है हुण जमीनदोज हो चुकियां ने, मौके ते किवें दा मंजर है? जी नीलम, आवाज मिल पा रही है? नजर आ रहा है 3700 किलो। जी जी आवाज मिल पा रही है। 3700 किलो बारूद की वरतों की गई ते इस इमारत नूं ढाई ढेरी किया गया ते वड्डी इमारत कुतुब मीनार तो भी वड्डी इमारत ये असीं तस्वीरां विखा सकते हैं। ये तुसीं वेख सकते हो कि मलबा ही मलबा इत्थे नज़र आ रहा है ते इत्थे इंप्लोजन टैक्नीक की वरतों की गई जिस राही की होंदा है जो भी एक्सप्लोजन किया जाता है, धमाका किया जाता है तो वो जो मलबा डिगदा है वो अंदर ही डिगदा है ते रिहायशी इलाकों में इस टैक्नीक की वरतों की जाती है ते हुण मलबा नज़र आ रहा है इत्थे ते जिहड़े नेड़ली बिल्डिंग्स ने उत्थों जे तुसीं वेख सकते हो कि कवर की हुई सन ते वो भी जेडे कवर पहला ही वाइट होंदे सी पर जदों ये ब्लास्ट होया तो उस तो बाद एक ग्रे नज़र आने लगे। साडे सहयोगी अरुण भी साडे नाल ने। अरुण, असीं सवेर तो इत्थे मौजूद हां ते लगातार अपडेट साझा कर रहे हैं पीटीसी न्यूज़ ते साडे दर्शकों दे नाल। पहला दियां तस्वीरां कुछ वखरियां सन, बहुत भीड़ नज़र आ रही सी ते इस समय लोग तो जा चुके ने पर फायर ब्रिगेड दियां गड्डियां मौके ते मौजूद है। इस तो इलावा बुलडोजर मौके ते मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके ते मौजूद है ते हुण जो मंजर है वो टोटली डिफरेंट है। नक्शे तो गायब ही होंदा नज़र आ रहा है। बिल्कुल नीलम, क्योंकि नक्शे तो वखरा नजर है, इसकी वजह चाहे कमिश्नर हो या फिर नोएडा अथॉरिटी अधिकारी हो, पूरा मौके का मुआयना करेंगे। उसके बाद कोई हानि तो नहीं हुई है कि किसी और तरीके से कुछ नुकसान तो नहीं आया, उस चेक करें तो बाद फिर लोगों को हरी झंडी दी जाएगी। लेकिन हाले अजे भी नहीं दी, अभी शामी 7 बजे तक दी जाएगी। तो उस तो पहला पूरी चेक कर सकता है कि मीडिया ब्रीफ भी करें नोएडा कमिश्नर या फिर नोएडा अथॉरिटी सी रितु महेश्वरी और नोएडा को ब्रीफ करें तो बाद की पूरा जो साफ चीजा किस तरीके का रहा, बिल्डिंग से किसी ने दरार तो नहीं आई कि सारी चीजा हुई कि उस तो बाद लोगों ने जान दी जब्त होगी। नीलम, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक असीं पहुंचा रहे हैं किस तरीके दे नाल ये ट्विन टावर जो है तराशाई हो गई। नोएडा विच जमीनदोज होए ट्विन टावर, तस्वीरें साडे दर्शक देख सकते हैं। हुण सिर्फ मलबा ही मलबा इत्थे नजर आ रहा है और किस तरीके दे नाल इत्थे जो सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए सी अपनाते हुए इन्हां ट्विन टावर्स नूं तराशाई किया गया और ये दोवें ही ट्विन टावर्स जो है जमीनदोज होए। नोएडा विच तमाम तैयारियां जो है कीतियां गईयां सी और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं साडे दर्शक कुछ देर पहला दिया ने जब पलक झपकते ही ट्विन टावर्स जो है तराशाई हो गई और एक चिट्टी चादर, सफेद चिट्टी चादर ही सिर्फ नजर आ रही थी जब ट्विन टावर तराशाई हुई और तुहानू दस दईए कि 100 मीटर तो वध ऊंचाई वाले दोवें टावरों डिगन में सिर्फ 12 सेकंड लगे और धमाके तो पहला करीब 7000 लोगों को विस्फोट जोन तो हटाया गया सीगा। टावर डिगन तो बाद प्रशासन की मंजूरी मिलन तक 5 रस्तियां ते आवाजाही जो है बंद रहेगी। जिस तरीके साडे सहयोगी साडे तक जानकारी पहुंचा रहे सीगे कि टावर डिगन तो बाद प्रशासन की मंजूरी मिलन तक 5 रस्तियां ते आवाजाही बंद रहेगी और इत्थे नोएडा पुलिस दे 400 तो वध जवान भी तैनात सी और एमरजेंसी लिए एंबूलेंस भी तैनात जो है वो की गई सी। साडे नाल साडे सहयोगी लगातार बने हुए ने। बिल्कुल अरुण और नीलम दोवें साडे नाल बने हुए ने। अरुण, तुहाडे तो जाना चाहांगे नीलम कि जो सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए सी वो सारे सही रहे, कोई नुकसान तो नहीं होया किसी तरीके दे नाल?
ਜੀ ਜੀ ਬਿਲ ਕਰਕੇ ਅਭੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਜੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਪਲੋਜ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲਬਾ ਜੋ ਹੈ 80,000 ਟਨ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਪਈਆਂ ਤੇ ਟਾਵਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ 5 ਰਸਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੋਕ ਰੱਖੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ 500-700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਢਾਈ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। 2:15 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੋਇਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 9971009001 ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲਬਾ ਜੋ ਹੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਅਰੁਣ, ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਮ, ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CEO ਰਿਤੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੁਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਲੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਰੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜੋ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਜੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?
ਜੀ ਅਰੁਣ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 93 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਪਰਟੈਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਸਕਿੰਟ ਲਗੇ ਔਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 7000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਾਵਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ 5 ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢੇਰ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। लेकिन इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੇਕਿन ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ वाली एक बिल्डिंग जो है उस दे डिगन का अंदेशा जो है वो जताया जा रहा है, खदशा जो है जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि शायद उसਨੂੰ कुछ नुकसान पहुंचे। हालांकि इस दे बारे अजे कन्फर्मेशन नहीं होया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰੁਣ ਜੋ ਹੈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣੇ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸਤੀਕਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 80000 ਟਨ ਜੋ ਮਲਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ 50000 ਟਨ ਜੋ ਮਲਬਾ ਇਹਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਭਰਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਾ 30000 ਟਨ ਚ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੋ ਸਰੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਆ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80000 टन मलबा निकलेगा तो 50000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਪ ਜਾਵੇਗਾ तो 30000 ਜੋ ਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उस होया तो नहीं, जो मीडिया ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। बिल्कुल अरुण, मीडिया ਨੂੰ ਜਦ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ तमाम ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੀਲਮ? जी नीलम, नीलम आवाज मिल रही है जी? तरन इस समय ना एक अपडेट दे दिए, नेड़ली इमारतों ਨੂੰ बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा है। जी जी आवाज़ मिल रही है तरन। इस समय का अपडेट ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਪਲੋਜ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਨੇੜਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਂਟੀ ਸਮੋਕ ਗਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਬਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ रूट्स बंद किए गए हैं। आवाजाही पूरी तरह चलनी नहीं शुरू हुई है, हालांकि शुरू जरूर होगी पर पूरी तरह नहीं। कुछ थावां ते हाले भी इत्थे बैरीकेडिंग जो है नज़र आ रही है तो पोल्यूशन लैवल मॉनीटर भी फिलहाल भी किया जा रहा है। स्पैशल डस्ट मशीन इत्थे लाई गई है तो जिहड़ी टैक्नीक का यूज़ किया गया उसकी खासियत यही रही जिवें मैं कह रही हाँ कि नेड़ली किसी इमारत में नुकसान नहीं पहुंचा
ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 181 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਇਹ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਮ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਬਾ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਬਾ ਜੋ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮਲਬਾ ਹੀ ਮਲਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ तमाम ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ फायर ब्रिगेड दी, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 8 ਤੋਂ 10 ਗੱਡੀਆਂ फायर ब्रिगेड ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਲਬਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਰੁਣ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ फायर ब्रिगेड ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਧਵਸਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਲਬਾ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮਲਬਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਈ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ 100 ਜਾਂ 150 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹੀਏ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਰੀਗੇਡ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਈ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਨੀਲਮ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਇਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ट्विन टावर इस समय हो चुके ने ते उस समय दा जो मंजर सी ते इस समय दा मंजर है ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਧੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਫਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਨੇੜਲੀ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਲੀਗਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੁਣ 'ਚ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਾਊਂਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਚ ਧੁੱਪ ਆਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ तमाम ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ तमाम ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, 2:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 12 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੀਲਮ ਔਰ ਅਰੁਣ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਗਿਰਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀ 10 ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲकुल अपने आप में ਵੱਡੇ सवाल जरूर खड़े होते हैं नीलम, और कई बार शोध भी जो है किया गया है और कई बार कॉल लिया गया और कई बार इसमें चेंजेस भी किए गए, कई बार शोध भी किया गया और ये मामला खिंचता चला गया। फाइनली हाई कोर्ट तो बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और हुण फाइनली आज जो पल आया जद इस इमारत ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।